बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैनू देखो अपने सामने एक पिक है जिथे लिखा हुआ है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो अज आपां की पढ़ना है फूड सिक्योरिटी के बारे। सब तो पहला आपां देखांगे मायने की ने, फूड सिक्योरिटी का मीनिंग की है। ठीक है, इहदी ज़रूरत की है कंट्री दे विच। ठीक है, की कारण है कि सानू जिहड़ी कंट्री दे विच फूड सिक्योरिटी की लोड़ पै गई और किहड़े वेज आ किहड़ी स्कीम्स गौरमेंट ने लियांदियां ने इंट्रोड्यूस कीतियां ने कंट्री दे विच फूड सिक्योरिटी नू मीनस कि पूरा करन दे लई। ठीक है, तो सब तो पहला आपां नैक्सट स्लाइड ते चलदे हां। तो नैक्सट स्लाइड ते महात्मा गांधी दे विचार दिते गए ने। टू अ मैन विद एम्प्टी स्टमक फूड इज़ गॉड। ठीक है, यानी कि देखो साड़ी जिहड़ी बेसिक नीड है वो की है, फूड। ठीक है, फूड दे बिना आपां नहीं जी सकते हैं। आपां कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं है ना, तो आपां काहदे लई कर रहे हैं, मेन तो आपां खाना खाण दे लई ही कर रहे हैं ना। खाना खावांगे तो जिंदा रवांगे। हुण कोई भी इंसान है, ठीक है, अगर जो बहुत ज़्यादा गरीब है जिन्हों 2 टाइम का खाना तक नहीं प्रॉपरली मीनस कि जुड़ रहा, तो महात्मा गांधी जी के अनुसार उस इंसान के लिए गॉड कौन है, फूड है। ठीक है, तो देखते हैं फिर की वजह वा कि फूड सिक्योरिटी की की लोड़ पै गई। तो सब तो पहला आपां स्टार्ट करांगे मीनिंग। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब की है, वैरी इंपॉर्टेंट, ध्यान नाल देखियो। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है असैसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द पीपल एट ऑल टाइम्स। यानी कि असैसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ते अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए है फूड की सारे लोगों को। ठीक है, ऑल द टाइम मतलब एटलीस्ट 3 टाइम, जिन्ने जिन्ने टाइम मीनस कि फूड की लोड़ हैगी। तो हुण आपां असैसिबिलिटी का मीनिंग देखते हैं की हुंदा है, अवेलेबिलिटी का मीनिंग देखते हैं की हुंदा है, अफोर्डेबिलिटी का मीनिंग की हुंदा है। सब तो पहला अवेलेबिलिटी देखो। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीनस देयर शुड बी फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। ठीक है, अवेलेबल होना मतलब कि मौजूदगी होना। अगर कंट्री दे विच फूड ग्रेन्स की इनफ प्रोडक्शन होएगी, ठीक है, अवेलेबल होएगा फूड, तां ही तो असीं उत्थों दे आवाम नूं, उत्थों दी पॉपूलेशन नूं फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, सैकेंड इज accessibility of food means that sufficient quality of food should be within the reach of the people। ठीक है, यानी कि जे असैसिबिलिटी का मतलब की हुंदा है कि किसी चीज़ नूं असीं ईजिली असैस कर पाइए, पा सकीए। ठीक है, यानी कि हुण जिहड़ा फूड अवेलेबल हो गया वा साडी कंट्री च, प्रोड्यूस हो गई आ जिहड़े फूड ग्रेन्स, हुण ओह असीं ईजिली लोकां तक पहुँचाना भी है। ठीक है, थर्ड वन इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब की हुंदा अफोर्ड कर पाना। ठीक है, किसी चीज़ नूं खरीदण दे या लैण दे योग्य होना। तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड मीनस दैट sufficient a person has enough money to buy sufficient food। ठीक है, यानी कि किसी भी इंसान को इन्ने पैसे होने चाहिए ने कि वो अपने लिए वो जिहड़ा फूड अवेलेबल होया, जिहड़ा असैस होया, वो खरीद भी सके। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी, यानी कि अपनी कंट्री के लोगों के लिए फूड नूं अवेलेबल कराना। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूस कराना, फिर प्रोड्यूस किए हुए खाने नूं फूड ग्रेन्स नूं उन्हां तक पहुँचाना ईजीली। थर्ड वन इज जे पहुँच भी गया एटलीस्ट उन्होंने इन्ने काबिल बनाना है कि वो फूड नूं अफोर्ड कर सकन, बाय कर सकन। ठीक है, तो सफिशेंट स्टॉक जिहड़ा हैगा वा फूड का, एक तो चलो असीं उन्हां दे अफोर्डेबिलिटी दे लई भी रखना वा। ठीक है, सैकेंड होर कि इस तो इलावा नैचुरल कलैमिटीज़ हो जाती है, समटाइम्स फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, सोका पै जाता है, भुखमरी हो जाती, उन्हां कंडीशनस दे लई भी असीं फूड नूं अपनी कंट्री दे विच अवेलेबल रखना वा। तुहानूं पता वा मॉनसून सीजन चल रहा वा, तो बहुत सारिया स्टेट्स, ओडिशा, आसाम, इहो जिहियां स्टेट्स च फ्लड्स आए रहिंदे आ। तो जिहड़े लोग ने हुण फ्लड की कंडीशन दे विच फस जाते हैं, उन्हां लोगों के लिए भी असी इनफ फूड जिहड़ा हैगा वा स्टॉक करके रखना वा। ठीक है, ताकि ऑल द टाइम उन्हां लिए भी खाना जिहड़ा वा अवेलेबल रहे। ठीक है, इत्थे तक समझ लग गया? ठीक है, लग गया बच्चों, इत्थे तक समझ?
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਦਰ ਇਨ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਵੈਦਰ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼, ਵੈਦਰ ਇਨ ਵਾਰ ਟਾਈਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ, ਇਹ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੈਲਫੇਅਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੋਹਿਤਪ੍ਰੀਤ, ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਫੈਮਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾ ਸਕਣਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾ ਸਕਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਰਡ? ਐਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ। ਐਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਟ ਮੀ ਕਲੀਨ ਦਿਸ ਫਸਟ। ਐਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਬਲਕਿ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਫੂਡ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫੂਡ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਵੁੱਡ ਗਿਵ ਅ ਸਰਟੇਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਵਾ, ਇਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਇਨਫ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਨਫ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫੂਡ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ 1995 ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਹਾਊਸਹੋਲਡ, ਰੀਜਨਲ, ਸਟੇਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ, ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਇਨਕਲੂਡਸ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਫੂਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਲਾਈਕ ਸੇਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪ, ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫੂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਟੇਕਸ ਇਨ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ, ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਟਰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਜੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। and regards poverty eradication as essential for improving access to food। और
ਫੂਡ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੈਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਵਰਟੀ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਚਲੋ ਓਕੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਨੀਡ ਫॉर ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰ ਪੂਅਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਲੋ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਲੋ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਚੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ, ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਲੋ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੂਅਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਰੈਪਿਡ ਗਰੋਥ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਨ ਜੜ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੂਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀਗੀ। ਜਸਟ ਵੇਟ ਬੱਚੇ। $30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਹੜੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ, ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕੀ ਈਜ਼ੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਫੂਡ ਮੀਨਸ ਕੀ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।